আমাদের সেই সক্ষমতা আছে একটা দেশ তৈরি করার, যেখানে একটা মেয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, সে কাউকে ভয় পেতে হবে না। পোশাকে বাধ্য করবে কিনা? আমরা জানি খোদ আল্লাহ সুবহান তাআলা ইসলামের কোনো বিধান কারো উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে বলেন নাই। এখানে কোনো চিন্তার কারণ নেই যে আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করে একটা কিছু করে ফেলবো। আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করতে হলে আমরা ওইভাবে প্রয়োগ করব না, বরং মানুষের মন মানসিকতা যখন পজিটিভ হবে এবং ন্যায় ইনসাফের দিকে মানুষের এটা আসবে, তখন সেটাকে আমরা শরীয়ত কি বলে ওই পয়েন্টটা আমরা তুলে ধরবো। এবং কনসেন্ট ছাড়া, আমাদের জনগণের কনসেন্ট ছাড়া আমরা কখনোই শরীয়তের কোনো বিধানকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না। বিগত 16 বছর আপনারা জানেন আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলতেও পারিনি, আমরা প্রকাশ্যে আসতে পারিনি। আমরা এই রাজনীতির যে প্রকাশ্য ময়দান সেখানে অংশগ্রহণ করতে জামাত ইসলাম পারেনি। তো ইনশাআল্লাহ সামনের দিনগুলিতে জামাত ইসলাম সেই অংশটা নিবে। A lot of people think that we are not in the politics or we are not visible in the politics. But I want to state one interesting fact. Last 10 years, everybody knows what happened to us. We are discriminated, people, we have been abducted and all, right? Even in that cases, Jamati women have participated in the electoral process. We have 48 vice chairmen, 38 ward commission and UP member 116 who have participated in the election and won. Those who won at this number, far more has participated, and we will make sure this is further reflected in our national policies. Thank you. Let's go to the final one. Protection. See, as a woman, and our religion also makes sure that we will fly, but we will give, our kawa will give us the protection so we can fly freely, right? So there cannot be any participation, any choice or any other development without making sure that we are protected. For healthcare, we should have a proper referral system and we should also have a gender sensitive governance. For employment, we should have equal pay for equal work. If we are doing the equal work, we should be paid equally. I want to elaborate a little bit further for this because a lot of people think it is a tertiary matter. In tertiary, this issue doesn't really is a problem. The real problem is in the primary level where we say hard physical labor. Most of the time, the employers take men, women because they listen, they work more like we see in the tea areas, the tea workers or those who in the construction areas, they take women because they can exploit and pay less. So this is basically to understand that if you are working equally, you should be paid equally. We should also have an appropriate workplace where our dresses, our ideology, our way of lifestyle should not be hindered and should not be discriminated against. Finally, there should be a support system where we can flourish. For politics, there should be a gender equal policies and zero tolerance for political harassment. Violence against women should not be tolerated under Jamaat Islam's rule, inshallah. For security, we are proposing one-stop crisis center and a survival protection and rehabilitation center. Most of the domestic violence abusers cannot get out of the cycle of abuse because they have nowhere to go. We want to make sure we have a place for them so they can re-assimilate into the society. Judicial accountability is important. Zero tolerance for any policies that have harassment for women. And there have to be a social campaign for awareness. We cannot be protected if people are still negligent about us. We have a he and she movement. We have a movement where property rights about women are highly acknowledged, and we also have other awareness. We need all of us, men, women, everyone together to make sure we have a proper country where we are feeling safe, we have a choice, and we have proper protection. Now the policies are all interesting, but if you don't have an implementation properly, it is of no use. Right, Madhyapu? Definitely. From the fields of education, health, agriculture or development, women are
nation builders, not just some enjoyers of the beneficiaries. Our strategic policy recommendations will be offered in short term, middle term, and long term horizons. In short term, we will be addressing access. That means removing the immediate barriers from women's path. That is, we will address education and safety and legal protection. Next. In medium term, that means 3 to 5 years. Just a disclaimer here, we are thinking of starting from, the years will be starting from 13th February, inshallah, right? So these 3 to 5 years means, 2026 to 2031, right? So this 3 to 5 years plan will address, we are shifting here from only access to equity and safety, that is healthcare and family well-being and decent employment through safe workplace and economic participation. And the long-term plan. The long-term plan will be for 5+ years. This will address leadership, rural inclusion, and social transformation. I guess you can see the points, so there is no need to utter them. So Sumayapu, to conclude, women's contributions are not exceptional, right? But these are the integral part of our future development. So Bangladesh Jamaat-e-Islami wants to offer a balance in development and moral standards, in social and public life, inshallah, and may Allah guide us through that. Assalamu alaikum. I am working in education side for whole life. Now I am working for underprivileged children and families. I have a school named Deshik Patshala. In the revolution 2024, it was for justice, that means against injustice. We want justice for entire men and women. And Bangladesh Jamaat-e-Islami is committed to have honor, safety, and well education for women. They will have, that means women will have equal opportunities like a man. And this is our promise, inshallah. Assalamu alaikum. But still, in past years, in parliament, we had representation. Sometimes 3, sometimes 2, we had female parliament members, right? And in past years, we had more than 100 Union Parishad members, with more than 30 vice chairmen, and we had more than 40 Upajala chairman, right? So, ward commissioner. Even in Dhaka city, we had 3 ward commissioners. These are the people who were elected, but the competitors were many, right? So we are not against women's participation. And inshallah, in coming days, it will be reflected more. এখানে আমি একটু ভূমিকা দেব এবং নুরুন্নেসা আপা ইনশাআল্লাহ কথা বলবেন। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে উত্তরাধিকার আইন থেকে শুরু করে আমরা এগুলোর ব্যাপারে একটা জায়গায় খুব স্ট্রংলি বলেছি, আপনারা দেখেছেন, আমরা অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করব, কারণ laws are there, right? But the applications are not there. এই যে অর্ধেকটাও যে মেয়েদের পাওয়ার কথা, এই অর্ধেকটাই এখন পর্যন্ত এনশিওর করা যাচ্ছে না, রাইট? এবং কোন পিতা যদি চান, তিনি কিন্তু এই অর্ধেকের চাইতেও বেশি তার জীবদ্দশায় দিয়েও যেতে পারেন। ইসলাম শরিয়া আইন সেটাকে অ্যালাউ করে। সেটা তো দূরের কথা, যেটুকু বাধ্যগত সেটুকুই আমাদের মেয়েরা বুঝে পাচ্ছেন না। জামাত ইসলামী এটার জন্য যে পলিসির যে জায়গাটা রেখেছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস থ্রু মসজিদ, থ্রু ওয়াজ মাহফিলস, and everything, every aspects
could be possible. যে মানুষের মধ্যে এটার ব্যাপারে জানাশোনা এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ, এটার জন্য আমরা বলেছি যে আমরা একটা ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার করব, যেখানে এই সংক্রান্ত মামলাগুলোকেও অ্যাড্রেস করা হবে এবং র্যাপিড অ্যাকশনের জন্য অ্যাড্রেস করা হবে। আর আরেকটা ব্যাপারে কথা এসেছে পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন দিয়ে। এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে, দেখেন, গভর্নমেন্টে কিংবা পার্লামেন্টে কোনো নারী নাই তার মানে কি কোনো নারী বান্ধব আইন হবে না? Men are responsible, right? And women are also responsible. We are not against this participation, but we will be taking time, inshallah. আমি বলছি যে জামাত ইসলামী যে কটা পার্লামেন্টের সিট পাবে সেই কটা তো আমরা যেটা মানে রিজার্ভ সিট, মেয়েদের উমেন সিট আমরা পাবো, জি। রাইট? এবং এটা আগেও ছিল। আরেকটি কথা বলতে চাচ্ছি যে বিএনপি যে বছর 200-এর উপরে আসন পেল, সে বছরও কিন্তু বিএনপির ইসে কোনো নারী ক্যান্ডিডেট ছিল না। আমাদের প্রতি আশাটা খুব সুন্দর, এই জন্য আমরা এনকারেজ করি, জি। আমরা বলি যে আমাদেরকে সময় দেন, ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ে আসবো। গোটা ইলেকশন প্রসেসটা নারী বান্ধব নয়, আমরা নিজেরা ইলেকশন করে দেখছি। আমি একজন ক্যান্ডিডেট, ইজ ভেরি কাম্বারসাম বিজনেস ফর এ উমেন টু ওয়ার্ক ইন এ কনস্টিটিউটিভ, যেখানে 2টা থানা আছে এবং 20টারও বেশি বা 30টা মানে 25টা আপনার ইউনিয়ন, সব কিছু মিলে আমরা মনে করি যে আমরা সময় নিচ্ছি, ইনশাল্লাহ আমরা আসবো। আর জি, থ্যাংক ইউ। তো এই কোয়েশ্চেনের আরেকটু উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা একটু নুরুন্নেসা সিদ্দিকা আপার কাছে যেতে চাই। আসসালামু আলাইকুম। আপার আমি শরিয়া আইন দিয়ে শুরু করছি। শরিয়া আইনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কাজ করছে। আসলে দেশের যে প্রচলিত আইন, সে আইনটাকে মেনে চলার জন্যই আমরা কিন্তু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং সে আইনটা যথাযথভাবে মেনে চলা, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা এবং অপপ্রয়োগ না করা, এই বিষয়টাতে আমরা কমিটেড। আর তারপরে শরিয়া আইন তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, সেখানে কোনো পরিবর্তন নাই এবং মানবতার কল্যাণের জন্য। কিন্তু এই কথাটা আমাদের বর্তমান বিশ্বকে বোঝানো যাচ্ছে না, এবং তারা শরিয়া আইনের কথা বলে ভীতি সৃষ্টি করছে, যাতে করে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষ চলে যায়। তো আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করতে হলে আমরা ওইভাবে প্রয়োগ করব না, বরং মানুষের মন মানসিকতা যখন পজিটিভ হবে এবং ন্যায় ইনসাফের দিকে মানুষের এটা আসবে, তখন সেটাকে আমরা শরীয়ত কি বলে ওই পয়েন্টটা আমরা তুলে ধরবো, এবং কনসেন্ট ছাড়া, আমাদের জনগণের কনসেন্ট ছাড়া আমরা কখনোই শরীয়তের কোনো বিধানকে বাস্তবায়ন করতে পারবো না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনও কিন্তু এটাই দেখি। মাক্কি জীবনে 13 বছর ইসলাম প্রচার হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও সেখানে কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়নি। তার কারণ জনগণের সেখানে ছিল না, পার্টিসিপেশন ছিল না ফুললি। আর মদিনায় যাওয়ার পরে জনগণের পার্টিসিপেশন হয়েছে, এবং আল্লাহ তাআলা একের পর এক বিভিন্ন আইনের দিয়েছেন, আয়াত নাজিল করেছেন। তো আমরা যারা ইসলামকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি, আমরা ওইভাবেই আল্লাহ তাআলা যেভাবে সুন্দর করে তার বিধানকে মানব জীবনে বাস্তবায়ন করার রাসূলকে শিখাই দিয়েছেন, আমরা সেই পথে আগাবো। সুতরাং এখানে কোনো চিন্তার কারণ নেই যে আমরা শরিয়া আইন প্রয়োগ করে একটা কিছু করে ফেলবো। জামাত ইসলামীর মহিলা বিভাগরা সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। আমি একটু তার তথ্যগুলি দিতে চাই। সেটা হচ্ছে, এই নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচিত হয়েছেন 48 জন মহিলা, এবং তারা দায়িত্ব পালন করেছেন। কমিশনার হয়েছিলেন 38 জন মহিলা, এবং ইউপি মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন 116 জন মহিলা। তো আমি বলতে চাই যে আমরা আসলে বিগত 16 বছর, আপনারা জানেন, আমরা এক জায়গায় বসে কথা বলতেও পারিনি, আমরা প্রকাশ্যে আসতে পারিনি। আমরা এই রাজনীতির যে প্রকাশ্য ময়দান, সেখানে অংশগ্রহণ করতে জামাত ইসলাম পারেনি। তো ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলিতে জামাত ইসলাম সেই অংশটা নিবে, এবং আপনি নিজেই উল্লেখ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সংস্থা মেয়েরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেখানে অংশগ্রহণ করেছে, বিজয়ী হয়েছে, দায়িত্ব পালন করছে। ইনশাল্লাহ জামাত ইসলামের মহিলারাও দায়িত্ব পালন করবে এবং দক্ষতার সাথে ইনশাল্লাহ দায়িত্ব পালন করবে। আরেকটি
কথা বলতে চেয়েছিলেন পোশাকের ব্যাপারে, যে নারীদেরকে জামাত ইসলামী পোশাকের ব্যাপারে বোরখা পরা বা এই ধরনের কোনো পোশাকে বাধ্য করবে কিনা। আমরা জানি খোদ আল্লাহ সুবহান তাআলা ইসলামের কোনো বিধান কারো উপরে জোর করে চাপিয়ে দিতে বলেন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিনও কারো উপরে ইসলামের বিধান জোর করে চাপিয়ে দেন নাই। সো জামাত ইসলামী কেন এই কাজটি করবে, এবং এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল ছাত্রীরা ছাত্র শিবিরকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে প্রমাণ করেছে ছাত্র শিবির হচ্ছে তাদের জন্য সবচেয়ে সেফগার্ড, যারা তাদেরকে পোশাক থেকে শুরু করে কোনো কিছুর ব্যাপারে তাদের উপরে কোনো নির্যাতন করবে না, জোর করে চাপিয়ে দিবে না, তাদের ক্ষমতা কেড়ে নিবে না, এবং তারা প্রকাশ্যে বারবার সেটা প্রকাশও করেছে যে আমরা একমাত্র নিরাপদ বোধ করি ছাত্র শিবিরের কাছে। সো আই থিঙ্ক জামাত ইসলামী ইনশাল্লাহ যদি তাদের সুযোগ আল্লাহ সুবহান তাআলা দেন, দে উইল প্রুভ ইনশাল্লাহ যে তারা মহিলাদেরকে সমান তালে সমানভাবে সর্বক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে তাদের দক্ষতাকে প্রমাণ করার সুযোগ দিবে ও নিরাপত্তা সহকারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। জামাতে ইসলামের পলিসি হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দেখি এবং আমাদের সেই সক্ষমতা আছে একটা দেশ তৈরি করার, যেখানে একটা মেয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করবে, সে কাউকে ভয় পেতে হবে না, এবং সেই মেয়েটার কি পড়ে আছে, সে কোন ধর্মের, সে কোন এথনিসিটির, সে কোন এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডের, এটাও সেখানে কোনো প্যারামিটার হবে না ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you again, honorable presenters and panelists, for shedding light to what was perceived an enigma.